Students, in the previous class we have discussed about the coordinate geometry. So in that chapter we have seen the section formula and the midpoint formula. So now we shall continue with the problems on those formulas. Yes, students, shall you recall the section formula? Yes, that is P of x, y will be equal to m into x2 plus n into x1 by m plus n. So this is the value of x. So whereas in case of value of y is m into y2 plus n into y1 by m plus n. So this is the section formula. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ನೆನಪು ಬಂತ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರ P of x, y equals m into x2 plus n into x1 divided by m plus n. m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. So another formula, we have seen the another formula. If a point divides the line segment equally, so if a point divides the line segment equally, so it is the midpoint of the line segment, so it is called as, so in the place of m and n we will put the ratio 1:1. So if that point divides the line segment in equal ratio or 1:1 ratio, so then the formula will be, this formula will be converted to the x1, sorry, x2 plus x1 by 2, x2 plus x1 by 2, y2 plus y1 by 2. So this is the another formula we get when we substitute the value of m and n as 1. So that means if the point divides the line segment in the equal ratio, so ಆ ಬಿಂದು ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನ ಸಮಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು m ಮತ್ತು n ನ ಬೆಲೆಯನ್ನ 1 1 ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ಸೂತ್ರದ ಒಳಗಡೆ m ಗೆ ಬೆಲೆ 1, n ಗೆ 1 ಅನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು x2 plus x1 by 2 y2 plus y1 by 2. ಇದು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ. ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ದಿ one problem on this section formula.
So now we shall continue with the next problem. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.2 ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.2 ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. Now we will see the problem on exercise 7.2. ಅಭ್ಯಾಸ 7.2 ರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ. Now students, observe the problem. Find the coordinates of the point which divides. Find the coordinates of point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ಲೆಕ್ಕ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಕ, ಅಭ್ಯಾಸ 7.2 ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ -1 7 ಮತ್ತು 4 -3 ಇವೆರಡನ್ನೂ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಂದು 2:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2:3 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಆ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ coordinates of the point P or point which divides the line segment in the ratio 2:3. 2:3. So by joining these two points, so having the coordinates -1, 7 and 4, -3. So as usual in the previous problem, so ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತರನೇ ಇದು ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೇನೂ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಲೇನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೇನೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಲೇನೂ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ us take this as a point A of -1, 7. So this as B of 4, -3. So ಇದನ್ನ A ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ B ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Write down x1, y1, x2, y2. So ratio ಏನಿದೆ? ಅನುಪಾತ. So ratio equals 2:3 ಇದೆ. So m:n. So you write down the values. x1 equals -1. x1 ಅಂದ್ರೆ -1 ಆಗಿದೆ. y1 equals 7. So ಹಾಗೆ x2 equals 4. y2 equals -3. So value of m is 2. Value of n is 3. So ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. x equals, you know that ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ x equals to, first one represent the value of x. So m into x2 plus n into x1 by m plus n. Now substitute. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋಣ. m means 2. m ಅಂದ್ರೆ 2. x2 ನೋಡಿ, x2 ಅಂದ್ರೆ 4 ಇದೆ, 4. x2 means 4 plus n means the value of n is 3 into x1, it is -1. x1 ನ value -1 ಇದೆ by m plus n, 2 plus 3.
2 plus 3 which will be equal to so ಇಲ್ಲ ಆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ 4 2s are 8 plus into minus minus 3 1s are 3 by 2 plus 3 is 5 so which will be equal to so 8 minus 3 is 5 8 3 5 ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಡೆ 5 ಇದೆ 5 1s are 5 so therefore x value ಏನು ಬಂತು 1 1 the value of x is 1 similarly we will find out the value of y so that means y equals m into y2 plus n into y1 by m plus n. Now substitute the value. ಈಗ y ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸೂತ್ರದ y ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. So y equals m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. We will substitute the values so in the formula. So it will become m means 2, y2 is minus 3. Y2 is minus 3 plus n, the value of n is 3. Y1 is 7 by m plus n 2 plus 3. 2 plus 3. So now simplify. ಇದನ್ನು ಸುಲಭ ತರೋಣ. So ನೋಡಿ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ. So 3 2s are 6 plus into minus minus ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ minus 6 plus 7 3s are 21 by 5 so ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇವೆರಡು ವಿಜಾತೀಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು 21 ರಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ 11 ಕಳೆದ್ರೆ 5 ಆಗ್ತದೆ 15 ಆಗ್ತದೆ equals 15 by 5 ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 3s are 15 5 3 15 so y equals 3 so we got the value x equals 1 and y equals 3 so therefore ನಮಗೆ the coordinates of the point p of x comma y equals that is 1 3 so 1 and 3 are the values of x and y. I think students you have understand how to find out the points of the coordinates of the which divides the line segment. So the value is 1 and 3. Okay. So we will see the next problem. Now students, we will see the next problem. So the next problem is in what ratio does the point minus 4 6 divide the line segment joining the points A of minus 6 10 and B of 3 minus 8. So I have taken the example problem here. Example problem. This problem, so they have given the point P, the coordinates of the point P, so which contains the line segment having the coordinates A of minus 6 10 and B of
3 minus 8. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಲೆಕ್ಕದೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಎ 6 ಮೈನಸ್ 6 10 ಮತ್ತು ಬಿ 3 ಮೈನಸ್ 8 ಈ ಎರಡು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನ ಈ ಪಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೈನಸ್ 4 ಮತ್ತು 6 ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅದರ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. We have to find out the ratio so that the point divides. So now for this we will draw a diagram. So ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಎ ಬಿಂದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಬಿ ಬಿಂದು ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈನಸ್ 6 10, ಎ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 6 10. ಸೊ ಬಿ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 8. ಸೊ ಇದು ಎ coordinates of A, point A, and the coordinates of point B. So here we will take as a point P which divides the line segment AB. ಇದನ್ನ ನಾವು P ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ P ಬಿಂದು AB ಅನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. minus 4 6. The coordinates of the points which divides the line segment AB are minus 4 and 6. ನೋಡಿ, ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಂ ಅಂಡ್ ಎನ್ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅನುಪಾತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳು ಬಿ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಿ ಇದೇನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಇದರ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದರ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಂ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಇದು x1 y1 ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x1 y1, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ x2 y2. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್ ಪಿ ಆಫ್ x y. ಸೊ x y, ಸೊ ಇದನ್ನ x y ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. So x1 equals minus 6, y1 equals 10. Next, write down the values of x2. x2 equals 3, y2 equals minus 8. Similarly, the value of x and y, xy value nu ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ x equals minus 4, x ನ ಬೆಲೆ minus 4. ಸೊ y equals 6, y value 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು, we have to find out the ratio. That means m is to n, ಅಥವಾ m ಬೆಲೆ ಮತ್ತು n ಬೆಲೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ. So which is the formula here? We are going to simplify this problem. Yes, the same section formula. ಅದೇನೇ ಭಾಗ ಪ್ರಮಾಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ. P of x, y. x, y equals m into x2 plus n into x1 divided by m plus n. So ಇದು x ನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ y ಆದ್ರೆ m into y2 plus n into y1
divided by m plus n. ಸೊ ಇದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ x y ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ x means -4, y means 6. So -4, 6 equals, so m value, n value, we don't know the value of m and n. So write as it is, m into the value of x2 is 3, m into 3 plus, write the, we don't know the value of n, write as it is, into x1, the value of x1 is -6 divided by m plus n. So substitute here m into the value of y2. y2 is -8 plus n, right as it is. Value of y1 is 10. y1 is 10 by m plus n is written as it is, m plus n. So now observe students. So here we have to find out the ratio, or we have to find out the value of m and n. So therefore we are going to substitute all the values of x1 y1, x2 y2 and the point P, where coordinates of the point P as x and y. So I have written here the section formula, xy equals m into x2 plus n into x1 by m plus n, m into y2 plus n into y1 by m plus n. So observe ಮಾಡಿ ಈಗ x means -4 in place of x, -4, right, -4 here. So in place of y, write 6, -4, 6 equals. So in the RHS, so we have to write m and n as it is. m ಮತ್ತು n ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ m ಮತ್ತು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ m ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಇದೆ, m into 3 ಪ್ಲಸ್ n ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -6 ಇದೆ. ಸೊ m into 3 plus n into -6. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, m plus n. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ y ಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ write m as it is. In place of y2 it is -8, m into -8 plus n, we have to calculate here, write as it is. The value of y1 is 10, so by m plus n. So ಈಗ ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಗೆ. x ಗಾರು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, y ಗಾರು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನ x ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ y ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, x ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು x ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ x ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -4. ಸೊ -4 now -4 equals, so multiply ಮಾಡಿ 3 into m 3m, 3 into m 3m, so plus into minus, so here plus into minus, minus 6 into n 6n, minus 6n by, so write the m plus n as it is, m plus n ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, m plus n. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ x ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು m n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು,
y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಒಂದನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದರ ರೇಷಿಯೋ n ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ x ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ -4 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ y ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 6 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ -4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ 3 into m 3m plus into minus 6 into n 6n. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ m plus n ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 into m plus n equals 3m minus 6n. ಸೊ ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ -4 into m it will becomes -4m. So minus into plus minus 4 into n 4n equals 3m minus 6n. So ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒನ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ m ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ -4m to the right side and 6n to the left side. So it will become 6n minus 4n. ನೋಡಿ ಇದು ಈ -6n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ 6n minus 4n. ಸಾರಿ, ಫಸ್ಟ್ m ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. m ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ n ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವಾಗ ಈಸಿ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ. ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ 6n minus 4n equals 3m plus 4m. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ 6n ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೆ. 6n minus 4n it is 2n. 2n equals, so 4m plus 3m 7m. ನೋಡಿ, so 2n equals, so 7m ಬಂತು. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಈ n ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಈ 7 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, we will get 2/7. 2/7 equals, in the numerator m, the denominator n. ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತು ನಮಗೆ. ಸೊ m/n equals 2/7. So this indicates that the value of m is 2, whereas the value of n is 7. So numeratorly ಇವೆರಡು ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಆಗ್ತದೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಆಗ್ತದೆ. So this implies, so m equals 2 and n equals 7. m equals 2, n equals 7. So therefore the ratio is, so 2:7. 2:7. So that means this point P divides the line segment AB in the ratio 2:7. So 2:7 ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಈ P ಬಿಂದು AB ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, we will see the problems in the next classes. Okay.